Okay, good morning all. Okay. Very few very few students are there. Okay, whatever it is, let them come. Okay, we are from the past 4 or 3 classes we are in polar plot. Is it? మా వాయిస్ రీచ్ అవుతుందో ఒకసారి నాకు వాయిస్ క్లియర్గా ఉందండి, ఒకసారి చూడండి. ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఓకే, ఆడిబుల్? హలో, ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వాయిస్ వస్తుందమ్మా? హలో, మెసేజ్ పెట్టండి, లేకపోతే అట్లీస్ట్ చాట్లో మెసేజ్ పెట్టండి, వాయిస్ వస్తుందో లేదా. Yes, sir. Is my voice is hello? Hello, anybody please respond. ఉన్నారా అసలు? ఆన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారా? హలో, రెస్పాండ్. ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఏంటమ్మా? హలో. Yes, sir. ఓకే, రైట్. వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుంది సార్. వదిలేసారు, అయిపోయింది. సెమిస్టర్ చివరికి వచ్చేస్తాం. అందుకే స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయింది అప్పుడే, ఓన్లీ 14 మెంబర్స్. సరే, ఇక లెట్ us continue our topic. Okay, in the previous one we are in polar plots. The polar plot, and that means we are in frequency response, frequency domain analysis, where we have considered the open loop transfer function. Then it is converted into sinusoidal transfer function by putting s is equal to j omega. Okay, then finding the magnitude function and response and the phase response, we are comparing the polar coordinate magnitude in the direction of phase at a particular frequency, and we are measuring the we are plotting the polar plot locus from omega is equal to 0 to infinity. So that is a direct as advanced plot. Okay, the entire magnitude function we are finding, such a way entire phase function we are finding from the given sinusoidal transfer function or the open loop transfer function. Now let us change the topic to the Bode plot. Okay, let us see some theoretical points, then we'll enter into problems. Okay, so Bode is given by W.H. Bode, scientist. Okay, now it is used in the earlier for understanding the feedback amplifiers, analyzing the feedback amplifiers. So it is one of the popular graphical method used to determine the stability of the system when it is subject to a sinusoidal input. So basically this is a graphical methods ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నవన్నీ. రూట్ లోకస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రూట్ లోకస్, పోలార్, బోడే, నిక్విస్ట్, ఆల్ ఆర్ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ determining the stability of the system when it is subjected to a sinusoidal input. The same thing, sinusoidal transfer function ఎలా అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నారో the same thing. You are applying sinusoidal signal to the system and you are finding the frequency response. In the frequency response is divided into magnitude response and phase response, okay, by the variation of frequency. Now, the stability of the closed loop system is determined based on the frequency response of the open loop transfer function. Basically ఏం చేస్తున్నాం, మనం డైరెక్ట్గా క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ మీద అప్లై చేయట్లేదు. మనం ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ తీసుకుని దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని తర్వాత దాని నుంచి క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని గెయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ బోడే ప్లాట్ కూడా
మనం ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాము, దానికే సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ అప్లై చేసి సైనసాయిడల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకుని సేమ్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ లైక్ పోలార్ ప్లాట్ హియర్ ఆల్సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫేజ్ రెస్పాన్స్ సేమ్ ఒకటే విధంగా ఉంటుంది, బట్ దేర్ మే బి a small change is there. Let us see that. So the gain or the magnitude of and phase angle of the system can be easily represented by Bode plot. అంటే మీకు డైరెక్ట్గా మీకు గ్రాఫ్లో తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఏ వాల్యూస్ దగ్గర ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏ ఫేజ్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, basically we are plotting on the logarithmic plot. Okay, I'll repeat. The first one, మన ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఏం తీసుకున్నాం, రూట్ లోకస్ టెక్నిక్ తీసుకున్నాం. అదేని మీద మీరు తీసుకున్నారు అంటే ఒక నార్మల్ ప్లాట్ తీసుకున్నాం. ఆ నార్మల్ ప్లాట్ మీద రియల్ యాక్సిస్ మీద ఐ మీన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద రియల్ వాల్యూస్, వై యాక్సిస్ మీద ఇమాజినరీ వాల్యూస్ తీసుకుని రూట్ లోకస్ తీసుకున్నాం. బట్ ద సెకండ్ వన్ పోలార్ ప్లాట్కి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్గా ఒక సర్కిల్స్గా అంటే పర్టికులర్ రేడియస్ ఉన్న సర్కిల్స్కి డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగా నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఉన్న ఒక పర్టికులర్ పోలార్ ప్లాట్, డిఫరెంట్ పోలార్ ప్లాట్, ఆ గ్రాఫ్ తీసుకుని దాని మీద మనం పోలార్ కోఆర్డినేట్ పుటప్ చేసి పోలార్ లోకస్ తీసుకున్నాం. సో దానికంటే ఒక స్పెషల్ పోలార్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది నాకు. మీరు ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా రేపు వచ్చిన ఈవెన్ మిడ్లో కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ ప్లాట్ గ్రాఫ్ మీకు ఇవ్వాల్సిందే. ఓకేనా? నౌ when we enter into the Bode plot, it is somewhat different than the previous before plots. This is we are on the logarithmic plot తీసుకుంటాం. Logarithmic plot graph తీసుకుంటాం. ఓకే, సో వన్స్ we consider the logarithmic plot, ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నారో magnitude 20 logarithm 10 base, please understand 10 base, 20 logarithm 10 base modulus g of j omega into h of j omega తీసుకుంటాం. అంటే జిహెచ్ అనేది మనకి ఏంటి, ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సపోజ్ హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా అనేది వాడు యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, 1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ జే ఒమేగా. సో జనరలైజ్డ్గా ఏంటమ్మా ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జిహెచ్ ఓన్లీ. సో ఎప్పుడైతే మీరు లాగరిథమిక్ ప్లాట్ తీసుకుంటున్నారో ఒమేగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అంటే లాగ్ ఒమేగా తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఎట్లా డివైడ్ చేస్తావు నువ్వు ఫ్రీక్వెన్సీని అంటే సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ మేబీ ఫేజ్ ఆన్ ద వై యాక్సిస్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా మారుతుంది, ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారంటే ఎవ్రీ 10 యూనిట్స్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. 10⁻⁻1 నెక్స్ట్ 1 10 మల్టిప్లై చేశారు, మళ్ళీ 1 తర్వాత మళ్ళీ 10 మల్టిప్లై చేశారు, మళ్ళీ 10 తర్వాత 100, లైక్ దట్ యూ విల్ డివైడ్ ది ఏరియాస్. అంటే ఎందుకు అలా చేస్తున్నాం అంటే వీల్ కలెక్ట్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ కావాలో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ గటాన్ చేయొచ్చు అనమాట లాగరిథమిక్ ప్లాట్లో. ఎట్ ఏ టైం ఇట్ చేంజెస్ 10 యూనిట్స్ ఒకసారిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ పర్టికులర్ బ్లాక్, ఒక పర్టికులర్ బ్లాక్ నుంచి ఇంకో బ్లాక్ మీరు యాక్సెస్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ చేంజ్ అయిన ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, 10 టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. దాన్ని వాడు డికేడ్ అంటాడు. డికేడ్ లెట్ us see కమింగ్ దాంట్లో చూద్దాం. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసరికి 20 లాగరిథం 10 బేస్ మాడ్యులస్ GH అని తీసుకుంటారు. ఇఫ్ H is equal to 1, then it is modulus G. దట్ మీన్స్ ప్రీవియస్ పోలార్ ప్లాట్లో మీరు ఏదైతే మాడ్యులస్ G తీసుకున్నారో అది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ తెచ్చేసుకోవాలి. ఐ రిపీట్, డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ. ఓన్లీ 20 లాగరిథం 10 మాడ్యులస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ప్లస్ jb అనేది ఇచ్చాను అనుకో, అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, √a² + b² వస్తుంది ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్. ఫేజ్లో ప్రాబ్లం లేదు. పోలార్ ప్లాట్కి ఒకే విధంగా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వైల్ యువర్ ఒమేగా ఇస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to infinity, హౌ యు ఆర్ ఫైండింగ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. ఇక్కడ కూడా అంతే, బోడే ప్లాట్లో కూడా నార్మల్ ఫేజ్ ప్లాట్ తీసుకుంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ ది చేంజ్, ఫస్ట్ చేంజ్ తెలిసింది లాగరిథమిక్ ప్లాట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ లాగ్ ఒమేగాలో ఉంటుంది. అది ఎవ్రీ డికేడ్ అంటే 10 పాయింట్స్కి 10 టైమ్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. 10⁻⁻1 స్టార్టింగ్లో తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ,
నెక్స్ట్ 10 యూనిట్స్కి 10 ఇంటూ 0.1 1 వస్తుంది. మళ్ళీ 10 ఇంటూ 1 10 వస్తుంది 10 యూనిట్స్ తర్వాత. అంటే ఎవ్రీ 10 యూనిట్స్కి 10 టైమ్స్ పెరుగుతుందంటే పర్ డీకేడ్ అంటాడు దాన్ని. డీకేడ్ అంటే 10 పాయింట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్. In Bode plot, both magnitude and phase plots are plotted against the frequency in logarithmic scale. Okay, basically ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Bode plot అంటేనే అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద Bode plot ఈజ్ logarithmic plot. అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద Bode plot ఈజ్ logarithmic plot. అదే పోలార్ ప్లాట్కి వేరే పేరు ఏంటంటే నెక్విస్ట్ ప్లాట్. Nyquist ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్లో ఒక ప్లాట్ అది. కానీ నిక్విస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముందు పోలార్ అర్థం. అందుకే పోలార్ ప్లాట్ని కూడా ఒక రకంగా ఏం పిలుస్తాం, నిక్విస్ట్ ప్లాట్ అని పిలుస్తాం. ద సేమ్ వే బోడే ప్లాట్ అనేది లాగరిథమిక్ స్కేల్ తీసుకుని మీరు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కమ్ ఫేజ్ని డ్రా చేస్తున్నారు కాబట్టి అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద బోడే ప్లాట్ ఈజ్ లాగరిథమిక్ ప్లాట్. ఓకే, అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద బోడే ప్లాట్ ఈజ్ లాగరిథమిక్ ప్లాట్. నౌ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూడండి. సో లాగరిథమిక్ ప్లాట్ అంటే డెసిబల్స్లో ఉంటుంది, యూనిట్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే డెసిబల్స్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? The Bode plot is known as logarithmic plot. The Bode plot is sketched according to the asymptotic properties of the individual component contributions. Asymptotic properties అంటే we have to draw the straight lines for individual components. They have to contribute certain value. అంటే ఒక S ఉంది, S అంటే ఓపెన్ లూప్ 0 1/S ఉంది అంటే ఓపెన్ లూప్ పోల్ 1 + ST అంటే సింపుల్ పోల్, సింపుల్ 0 1/1 + ST సింపుల్ పోల్. సపోజ్ S² ప్లస్ సమ్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఉంది, సెకండ్ ఆర్డర్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది. దెన్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ the two complex poles or maybe two complex zeros. So ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి సపోజ్ క్యాపిటల్ K తీసుకున్నారు, దట్ ఈస్ గెయిన్, ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ K. అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ కింద తీసుకుంటాడు అనమాట. అంటే ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్ దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ సర్టన్ అసిమ్టోటికల్ ప్రాపర్టీస్, అంటే కంట్రిబ్యూషన్స్ అంటాడు. ఫ్యాక్టర్ కంట్రిబ్యూషన్, అసిమ్టోటిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇవన్నిటిని యాడప్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తాం, బోడే ప్లాట్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఓన్లీ ఈ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్లోనే మీకు ఆ చేంజ్ కనిపిస్తుంది. ఫేజ్ ప్లాట్ అనేది పోలార్ ప్లాట్లో ఎలా గీస్తున్నారో బోడే ప్లాట్లో కూడా అలా గీస్తారు. ఓన్లీ ద చేంజ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వి విల్ సీ హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K/S × 1 + ST అనే ఒక ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ K/K డివైడెడ్ బై S × 1 + ST. అంటే దేర్ మే బి 3 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. అసిమ్టోటికల్లీ దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ సర్టన్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. దేనికి దానికే అనమాట. K ఈజ్ డిఫరెంట్, 1/S ఈజ్ డిఫరెంట్, 1/1 + ST ఈజ్ డిఫరెంట్. కాబట్టి 1, 2, 3 కాంపోనెంట్స్ దే ఆర్ కన్స్టిట్యూటింగ్ ద అసిమ్టోటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇండివిజువల్లీ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. అట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ కింద తీసుకుని ఇండివిజువల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇండివిజువల్ ఫేజ్ వేరియేషన్ తీసుకుంటాం. అంటే ఫేజ్ ఓకేలే, ఫేజ్ పక్కన పెట్టండి, ఇండివిజువల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ తీసుకుంటాం. సో బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ద స్ట్రైట్ లైన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇండివిజువల్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రిబ్యూషన్స్. అసిమ్టోటిక్ లైన్స్ అంటాడు, స్ట్రైట్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం. సో కాన్స్టెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం ఏముంటుంది, కాన్స్టెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ వెన్ కమ్ టు ద పోల్స్ ఆర్ జీరోస్ దేర్ మే బి ఏ స్లోప్. సో స్లోప్ అనేది ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ స్లోప్ బట్ ఆల్సో కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే లాగరిథమిక్ ప్లాట్లో దాని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. ఆ స్ట్రైట్ లైన్కి 0 స్లోప్ ఉండొచ్చు, దేర్ మే బి పాజిటివ్ స్లోప్ ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ నెగటివ్ స్లోప్ ఉండొచ్చు. సో we will define the contributions of the particular individual factor as a straight line. దాన్ని వాడు ఏమంటాడు, అసిమ్టోటిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు తీసుకున్న చిన్న ఫంక్షన్ ఉంది K/S × 1 + ST.
అంటే ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే 3 స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి. ఆ 3 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయంటే వేర్ సర్టన్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాయి. సో ఎనీ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆర్ ఎక్కడ డివైడ్ అవుతాయన్నా, ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయన్నా వేర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాయి. So we'll see what is that one by one. So advantages, okay, there may be some advantages are there. It's a good one of the best plots other than all the plots. You can explore more. There is a possibility that system to the graph and also graph to the system is there. So easy. It's not possible in Polar, it's not possible in root locus. But with the Bode plot, you can easily change the gain and you can change the design and also the reversible structure ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు. అంటే నేను బోడే ప్లాట్లో వేరియేషన్స్ చేసుకుని సిస్టమ్ డిజైన్ చేసుకోగలను. సిస్టమ్ని డిజైన్ చేసుకుంటూ బోడే ప్లాట్ని వేరీ చేయగలను. సో ఐ హ్యావ్ రివర్సిబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. అంటే బోడే ప్లాట్ టు ద డిజైన్ టు ద బోడే ప్లాట్. వేరే ప్లాట్స్లో చాలా కష్టం అట్లా చేయడం. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్లాట్ ద సేమ్ పారామీటర్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్ హియర్. గెయిన్ మార్జిన్, ఫేజ్ మార్జిన్, gain crossover frequency, phase crossover frequency is everything. Okay. Okay, disadvantage, another advantage is if it is a higher order system, because we are in the logarithmic plot. And while you are using logarithm, you can divide the higher order system into lower order systems by combining the individual lower order systems to collect the higher order system performance. That is possible. Okay, so there are some. So disadvantage వచ్చేసరికి వాడు ఏమంటున్నాడంటే using the Bode plot, it is possible only to absolute and relative stability for the minimum phase system. Basically, there are 2 types of systems are there: minimum phase system and normal. Minimum phase ante vaadu uddesham chudandi ikkada all the poles and zeros must come on the left side of the S plane. Minimum phase system antadu so much important while you are designing filters. ఫిల్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫిల్టర్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫిల్టర్స్ అనేది మీరు చాలా ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. 70% ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు. అది లేకపోతే ఏ వరకు జరగదు. ఎందుకంటే సిగ్నల్ అనాలిసిస్ లో ఫిల్టరింగ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో ఫిల్టర్స్ వచ్చేసరికి మనకి మినిమం ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటారు. మినిమం ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎస్ డొమైన్ లో వాట్ ఎవర్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి కమ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇంకా ప్రతి రూట్ మీకు ఎందులో రావాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో రావాలి. అప్పుడే అది మినిమం ఫేజ్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. అంటే వై వీఆర్ చూసింగ్ ద మినిమం మినిమం ఫేజ్ సిస్టమ్ ఇది ఎక్కువ వద్దులేండి ఒక పాయింట్. రియలైజేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. అంటే ఫిజికల్ రియలైజేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. నార్మల్ ఫేజ్ సిస్టమ్స్ కి పోల్స్ కానీ జీరోస్ కానీ యూ విల్ కలెక్ట్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్. రియలైజేషన్ కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా మనం చివరికి ఏం చేయాలమ్మా, ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలి కదా. కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, చివరికి అది ఒక ఫిజికల్గా ఒక సిస్టమ్ని తయారు చేసుకోవాలి మనం, అంతేనా. సో అట్లాంటి రియలైజింగ్ ద ఫిజికల్ సిస్టమ్, మినిమం ఫేజ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సో మచ్ యూస్ఫుల్, క్విక్గా ఉంటుంది అంటే. ఓకేనా. సో అంటే బోడే ప్లాట్ అనేది దానికి ఉపయోగపడుతుంది, మిగతా వాటికి కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. దెన్ విల్ గో ఫర్ సమ్ అదర్ టెక్నిక్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్. ఓకే. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. బోడే ప్లాట్లోకి వచ్చేసరికి బేసిక్గా హెచ్డబ్ల్యూ బోడే అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అంటున్నారు. బేసిక్గా ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ స్టడీ చేయడం కోసం. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫికల్ మెథడ్, ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ when the system is subjected to sinusoidal signal. Now, what we are doing is the same thing. We are applying the different variations on the open loop system to collect the stableness of the closed loop system. So basically, it is a logarithmic plot. We are drawing on the logarithmic scale, whatever the magnitude and phase with respect to log omega. Omega is varying from 0 to infinity. Now, while you are finding the logarithm, then magnitude is 20 log 10 base modulus GH. H1 అయితే ఓన్లీ G ఒకటే ఉంటుంది. సో ఫేజ్ మారదు, ఫేజ్ మామూలు. ఫర్ ద పోలార్ ప్లాట్, బోడే ప్లాట్ రెండింటికి ఒకే రకమైన ఫేజ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్కి ఫేజ్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్తో కనెక్ట్ చేసేస్తాం. ఓకేనా. నౌ దట్స్ వై అదర్ నేమ్స్ ఆర్ logarithmic plot. Now the basic difference between the polar plot and Bode plot is
From the open loop transfer function, we will understand the how many factors are there. Factors, for example, open loop gain k, pole at 0, 0 at origin, and a normal pole, normal 0, second order poles, second order zeros. So every one is we are considering as a factor. And these factors, they will introduce asymptotic properties into the system, and we will draw these properties just like a straight line. So asymptotic line అంటాడు దాన్ని, asymptotic straight line. సో కాన్స్టెంట్కి వచ్చేసరికి స్లోప్ అంటూ ఏమి ఉండదు, కానీ ఫర్ వెన్ వి గో ఫర్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్ దేర్ మే బి సర్టన్ స్లోప్. అంటే ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ సర్టన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ ఇండివిజువల్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ దేర్ మస్ట్ కంటైన్ సర్టన్ స్లోప్, either plus or minus. అంటే పాజిటివ్ స్లోప్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ స్లోప్ ఉండొచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ద గివెన్ పోల్ అండ్ జీరో. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద సర్టన్ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ స్లోప్. సో దాన్ని వాడు ఏమంటాడంటే ఎసిమ్టోటిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే. సో ఎక్కడ ఈ ఎసిమ్టోటిక్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయంటే ఎవ్రీ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ విల్ డివైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఒక కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి అనుకోవచ్చు, లేదా అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి సెకండ్ స్ట్రైట్ లైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. అన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్ అనమాట. ఒక స్ట్రైట్ లైన్కి ఇంకో స్ట్రైట్ లైన్, ఒక స్ట్రైట్ లైన్కి ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్, అట్లా స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇండివిజువల్ లైన్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ లైన్ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి సంబంధించి ఇండివిజువల్గా పోలార్ ప్లాట్లో ఓవరాల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. బట్ బోడే ప్లాట్లో విడివిడిగా ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుని స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్, ఒక అసిమ్టోటిక్ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తాం. దానికంటూ ఒక స్లోప్ ఉంటుంది, స్కేల్ పెట్టుకుంటాం. వీ నో దట్ వన్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ స్ట్రైట్ లైన్ స్లోప్ y/x, అవుట్పుట్ వాల్యూ బై ఇన్పుట్ వాల్యూ y/x తీసుకుంటారు. ఆ పర్టికులర్ స్లోప్తో ఒక స్ట్రైట్ లైన్. బట్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు అంటే బేసిక్గా 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎలా డివైడ్ అవ్వాలన్నా, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా ద మిడిల్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్స్ వై ద అదర్ నేమ్స్ ఆఫ్ బోడే ప్లాట్ ఆర్ లాగరిథమిక్ ప్లాట్, asymptotic logarithmic plot. Bode plot, logarithmic plot, asymptotic logarithmic plot. Right. Okay, there may be some advantages, disadvantages are there. Good points. Frequency analysis lo one of the best idi. Okay, stability బాగుంటుంది. Open loop stability యూజ్ చేసుకుని closed loop stability find out చేసుకుంటారు. Just like in the polar, here also we will find out the crossover frequencies and margins. I'll repeat it. Crossover frequency is different, corner frequency is different. Crossover frequencies are different, corner frequency is different. Crossover frequencies ante enti? Suppose gain crossover frequency antam. Ante the magnitude of the system when at a particular frequency equal to 1. ikkada linear graph. అదే 20 log 10 1 తీసుకున్నారనుకో 0 decibels వస్తుంది. అంటే లాగరిథమిక్ ప్లాట్లోనేమో వెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0 decibelsకి ఈక్వల్ అయితే యు ఆర్ సేయింగ్ ద పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. 2 ప్లాట్స్ అమ్మా, ఒకటి లీనియర్ ప్లాట్ అంటే నార్మల్ ప్లాట్, రెండోది ఏంటి? లాగరిథమిక్ ప్లాట్. అంటే నువ్వు పోలార్ ప్లాట్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం. అదే 1కి నేను 20 log 10 1 పెట్టాను అంటే 20 లాగరిథమిక్ 10 base 1 పెడితే 10 power 0 అంటే 0 బయటకు వచ్చేసింది. 20 into 0 we got 0 decibels. So log the particular system is equals to 0 decibels. Then the frequency is gain crossover. Suppose రెండోది ఏంటి? ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్. అంటే ఏదైతే మీరు ఫేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర -180 degrees అటైన్ అయింది అనుకోండి. అంటే పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద ఫేజ్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -180 degrees. దట్ సింప్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్. క్రాస్ ఓవర్స్ ఆర్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. నో వాట్ ఈస్ ది కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? కార్నర్ అంటే చివర అనుకోండి, పోనీ లేకపోతే రెండింటికి మధ్యలో లేదా చివర. సో కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 2 ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించిన 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ని ఒక పర్టికులర్ పాయింట్తో
జాయిన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? So, okay, disadvantages are there. The same thing we are doing here. Please check this one. Gain crossover frequency. When the entire gain of the system is equals to 0 decibels, then the particular frequency is gain crossover frequency, and the frequency the phase is minus 180 is phase crossover frequency. But you please understand, margin వచ్చేసరికి 0 decibels అంటే అక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనం, ఒకసారి 1/, తీసుకున్నాం అక్కడ 1/g(j omega), omega is equal to omega pc అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ log of 1/, ఆ log of 1/, నేను లాగర్థంలో ఏం చేసాం, log a మైనస్ log b కింద రాసేసుకున్నాం. లాగర్థంలో అదే మరి హైయర్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ లోవర్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఇట్స్ సో మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. log of omega square ని 2 log omega కింద రాసుకుంటాను, లేదా log of a plus b ని log of a/b ని log a మైనస్ log b కింద రాసుకుంటాం. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అలాగే చేసాం. సో 1/, ఉంది కదా అక్కడ బేసిక్గా, log of 1 అంటే 10⁻0 అంటే 0, అంటే 0 decibels. 0 decibels లోంచి మీరు పర్టికులర్ గెయిన్ అంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా పీసీ దగ్గర సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ మార్జిన్. ఓకే, ఇది మళ్ళీ చూద్దామండి పాయింట్. ఫేజ్ మారదు, ఫేజ్ మార్జిన్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్. సో 180 degrees ప్లస్ ఫేజ్ అట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా క్రాస్ ఓవర్, గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్. ఓకే, సో ఈ రెండు మీరు అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు ఎక్కడ, పోలార్ ప్లాట్లో. బట్ బోడే ప్లాట్లో డైరెక్ట్గా గ్రాఫ్ నుంచి మెజర్ చేసేసుకుంటారు, చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి రెండు వాల్యూస్. బట్ బోడేలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫస్ట్లో ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ని అర్థం చేసుకుని, స్లోప్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని, స్ట్రైట్ లైన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో డ్రా చేసుకుని, ఆ వర్క్ ఎక్కువగా ఉంది, రైట్? సో suppose if you can understand the stability and unstability concept, when the gain crossover frequency is less than the phase crossover frequency, this will be applicable for both polar and bode. రెండు ప్లాట్స్కి అప్లికబుల్ ఇది. అంటే గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఉంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు. అదే గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ క్రాస్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. When the both values are equal, then your system comes under marginal stable. I'll repeat. Previous class లో ఫస్ట్ 2 chapters లో స్టెబిలిటీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది మనకి, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి రూట్స్ తీసుకుని, ఆ రూట్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడ్డాయా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడ్డాయా, ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీదకి వచ్చిందా, దాన్ని బట్టి స్టేబుల్, అన్స్టేబుల్, మార్జినలీ స్టేబుల్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ జీటా ఫ్యాక్టర్ని తీసుకున్నాం, సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన, లేదా ఆ జీటా ఫ్యాక్టర్ బట్టి ఆసిలేషన్సా, అన్డాంప్డ్ సిస్టమా, డాంప్డ్ సిస్టమా, దాన్ని బట్టి స్టేబుల్గా ఉందా స్టేబుల్గా లేదా, స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ చేసాం. లైక్ దట్ వీ గాట్ సర్టన్ స్టెబిలిటీ. హియర్ వెన్ వీ కమ్ టు ద పోలార్ ప్లాట్స్ అండ్ బోడే ప్లాట్స్, వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ గెయిన్ మార్జిన్ అండ్ ఫేజ్ మార్జిన్. అకార్డింగ్ టు దీస్ వాల్యూస్ యూ కెన్ కన్క్లూడ్ వెదర్ స్టెబిలిటీ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ, రిలేటివ్నెస్ కొన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ ఒమేగా గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఒమేగా ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్, గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, అన్స్టేబుల్. నౌ వెన్ ద టూ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే సిస్టమ్ ఏంటమ్మా, మార్జినల్లీ స్టేబుల్. ఇప్పుడు ఒకే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చాయి అనుకోండి రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ ఏమో 0 decibels కట్ చేసింది, ఫేజ్ ప్లాట్ ఏమో -180 degrees. ఆ రెండు పాయింట్స్ ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరకు వచ్చేస్తే దాని యువర్ సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, మార్జినల్లీ స్టేబుల్. అంటే బేసిక్గా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బేసిక్గా ఒమేగా గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఒమేగా ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్, బ్రెయిన్లో ఉండిపోవాలి ఇంకా. ఓకే, సో ఒమేగా గెయిన్ క్రాస్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఒమేగా ఫేజ్ క్రాస్, దెన్ యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. ఓకేనా?
such a way, you please understand this. Gain margin, phase margin. If the both values are positive, then only the system is stable. I'll repeat. If the both gain margin and phase margin are positive, మార్జిన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే అంత పర్టికులర్ వాల్యూ వరకు మన సిస్టమ్ గెయిన్ మనం పెంచుతున్నాం. ఎందుకంటే అన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళనివ్వకుండా స్టెబిలిటీలో వరకు ఉంచడం కోసం. వెడ్జ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే అన్స్టెబిలిటీ అయిపోకుండా సిస్టమ్ స్టెబిలిటీలో తెచ్చుకోవడం కోసం వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ఆర్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ, గెయిన్ వాల్యూ. అలాగే ఫేజ్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి? ఫేజ్ సర్టన్ ఫేజ్ ల్యాగ్, ఇంత పర్టికులర్ ఫేజ్ వరకు మనం సిస్టమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, సచ్ దట్ యువర్ సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్లో వెళ్ళిపోకుండా. కాబట్టి మార్జిన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? మనకి బేసిక్గా పాజిటివ్ వాల్యూస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. గెయిన్ మార్జిన్ కూడా పాజిటివ్ రావాలి, పాజిటివ్ ఫేజ్ మార్జిన్ కూడా పాజిటివ్ వస్తే డెఫినెట్గా అక్కడ ఏముంటుంది అంటున్నాడు, గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ లెస్ దాన్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఉంటుంది, సిస్టమ్ స్టేబుల్ ఉంటుంది. ఇంకా rather than all the cases, if any one out of phase margin or gain margin is negative వస్తే చాలు, ఇంకా ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఏమంటుంది, అన్స్టేబుల్. ఇంకేం కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్గా అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టు వన్ ఇస్ నెగిటివ్, యువర్ సిస్టమ్ గోస్ టు అన్స్టేబుల్. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఒమేగా జీసీ అండ్ ఒమేగా పీసీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. నో ఇఫ్ ద బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ జీరో, ఎప్పుడు వస్తాయి రెండు వాల్యూస్ జీరో? వెన్ ద టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఈక్వల్. వెన్ ద టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఈక్వల్, ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ మార్జిన్ ఇస్ 0 decibels and phase is 0 degree. Then it is marginally stable. So I repeat, ఒకసారి ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. వైల్ వీఆర్ ప్లాటింగ్ ద సిస్టమ్, ప్లాట్ని చూసిన వెంటనే నీ సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉందా, అన్స్టేబుల్గా ఉందా, లేకపోతే మార్జినరీ స్టేబుల్గా ఉందా అని చెప్పేయాలి. సో ఒమేగా జీసీ అంటే ఏంటమ్మా? గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్. ఎప్పుడు వస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 decibels దగ్గర కట్ చేసినాం. అదే ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే ఫేజ్ రెస్పాన్స్ -180 degrees కట్ చేసినాం. సో ఈ రెండు వాల్యూస్లో గెయిన్ క్రాస్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఫేజ్ క్రాస్ ఉంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఈక్వల్, క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్. రాదర్ దాన్ ఈ టూ కేసెస్ అండ్ అదర్ కేసెస్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి? గెయిన్ మార్జిన్, ఫేజ్ మార్జిన్ మస్ట్ బి పాజిటివ్ వాల్యూస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఏది నెగిటివ్ వచ్చినా సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్. ఇంకోటి ఏంటి? గెయిన్ మార్జిన్ అండ్ ఫేజ్ మార్జిన్ వెన్ ద టూ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఈక్వల్, ఏమొస్తున్నాయి నాకు? జీరోస్ వచ్చేస్తున్నాయి. 0 dB అండ్ 0. దెన్ యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్. యాక్చువల్గా ఈ పోలార్ ప్లాట్స్ కానీ బోడే ప్లాట్స్ కానీ బేసిక్గా వాడు మన ఏ క్వశ్చన్ చేస్తాడమ్మా, ఈ 4 points ఫ్రమ్ స్టెబిలిటీ. ఆ 4 points బట్టి నువ్వు స్టెబిలిటీ చెప్పగలుగుంటావు. అంటే నీకు వచ్చిన ఒమేగా గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది అనేది కాదు, అదే ఇక్కడ పాయింట్. ఇక్కడ అందరికీ సార్ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది అనేది చెప్పట్లేదు వాడు, రిలేటివ్గా కంపేర్ చేస్తున్నాడు. దేంతో? ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో. అంటే వైల్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్ విత్ సర్టన్ స్లోప్స్ ఇన్ ద బోడే ప్లాట్ అట్ ఎ పర్టికులర్, అంటే ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఏది వస్తుంది మనకి? గెయిన్ క్రాస్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏం రావాలి? ఫేజ్ క్రాస్ రావాలి. అట్లా ఉంటేనే సిస్టమ్ స్టేబుల్. అదే ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఆల్టర్నేట్ అయ్యి ముందు ఫేజ్ క్రాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి తర్వాత గెయిన్ క్రాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తే అన్స్టెబిలిటీలో వెళ్ళిపోతుంది. Right. So this is some theoretical idea is regarding your Bode plot. So before going to enter into the problems, please understand what are the factors which are influencing the asymptotic properties into the system. Those are first one, open loop gain K, integral factor అంటాడు. ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే టైప్ మనం దాని నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అలాగే డెరివేటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాడు. నెక్స్ట్ సింపుల్ పోల్, సింపుల్ జీరో, ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను చూసారా, ఆల్జీబ్రిక్ ఫంక్షన్ అని ఎస్ హోల్ పవర్ +or-n అంటే కాంప్లెక్స్ పోల్స్, కాంప్లెక్స్ జీరోస్ అనమాట. అంటే డినామినేటర్ రూట్స్, న్యూమరేటర్ రూట్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఉంది కాంపోనెంట్, e⁻−st. దాన్ని వాడు ఏమంటాడంటే
ట్రాన్స్పోర్ట్ లాగ్ అంటే. అంటే ఫేజ్ సిస్టంలోకి మనకు ఎక్స్ట్రా ఫేజ్ కావాలన్నా లేదా ఆ ఫేజ్ని కాంపన్సేట్ చేయాలన్నా సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ల్యాగ్ అన్నమాట. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ల్యాగ్ అంటే సర్టన్ ఫేజ్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ పవర్ జే ఇంటూ మైనస్ ఒమేగా టీ అంటే మైనస్ ఒమేగా టీ అనే ఫేజ్ని సిస్టంలోకి డైరెక్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అందుకే దాని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ల్యాగ్ అంటే. సో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయండి? ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ కే ఉంది, ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్, డెరివేటివ్ ఫ్యాక్టర్, సింపుల్ పోల్, సింపుల్ జీరో, కాంప్లెక్స్ జీరోస్, కాంప్లెక్స్ పోల్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ల్యాగ్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, అసిమ్ప్టోటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, అలాగే స్లోప్స్ ఉంటాయి. అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్కి మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ గీస్తాం విత్ పర్టికులర్ స్లోప్. ఈ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒకదానికి ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయండి? ఎట్ ఎ పర్టికులర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, this is some theoretical idea about the Bode plot. Let us enter into the certain. Suppose ఇది 1 or 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ పికప్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం ప్రస్తుతానికి. లెట్ us కన్సిడర్ g of s is equal to k. g of s is equal to k. ఒక ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నాను ప్రస్తుతానికి. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? 6 to 7 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. మరి అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ g of s is equal to k తీసుకున్నారు. అప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనసాయిడ్ సేమ్ థింగ్, అన్నిటికీ ఒకే రకంగా ట్రీట్మెంట్. సైనసాయిడల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. కానీ మనం ఎందులో ఉన్నాం? లాగరిథమిక్ ప్లాట్లో ఉన్నాం కాబట్టి 20 log of 10 base మాడ్యులస్ g of j omega తీసుకుంటాం. కే అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. కే అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ g of j omega అన్న ఓన్లీ కే వస్తుంది. ఫేజ్ ఏమన్నా ఉందా నాకు? ఏది లేదు, జీరో. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 వాల్యూస్కి మీరు గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, ఐ విల్ కలెక్ట్ 0 decibels, 20 decibels, -20 decibels. ఫర్ ఎవ్రీ 10 పాయింట్స్ ఆన్ ద లాగరిథమిక్ స్కేల్. సో మా 20 decibels ఇక్కడ ఏమన్నా స్లోప్ ఉంటుందా అంటే కాన్స్టెంట్కి స్లోప్ అంటే ఏముంటుంది? జనరల్గా k = 1 పెట్టుకున్నాను, ఐ గాట్ 0 dB. కాన్స్టెంట్ అంతేనా? అంటే 0 dB దగ్గర ఒక కాన్స్టెంట్గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కొట్టేసుకుంటాను విత్ జీరో స్లోప్. సపోజ్ k = 10 ఇచ్చాడు, 20 log 10 ఐ గాట్ 20 decibels. సో 20 decibels దగ్గర ఇట్ డ్రా ఏ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ స్లోప్ 0. కాన్స్టెంట్కి స్లోప్ అంటే ఏముండదుగా, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అంతే. హారిజాంటల్గా ఫస్ట్ ప్యారల్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్కి ప్యారల్గా ఒక లైన్ కొట్టేసుకుంటాం అంతే. బట్ ఇట్ ఈజ్ లాగరిథమిక్ ప్లాట్. లాగ్ ఒమేగా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ వర్సెస్ లాగ్ ఒమేగా, ఫేజ్ వర్సెస్ లాగ్ ఒమేగా. ప్రస్తుతానికి ఫేజ్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఒక్కటే చూడండి. సో వీఆర్ డ్రాయింగ్ స్ట్రైట్ లైన్, సింపుల్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డ్రా స్ట్రైట్ లైన్స్ గీసుకుంటే వెళ్ళాలి నేను ప్రతి ఫ్యాక్టర్కి బోడే ప్లాట్లో. సో 0 decibels దగ్గర ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసాం. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ. అది ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ అట్లా ఉంటుంది. అది కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫంక్షన్కి ఒక్కొక్కటి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. అన్నిటినీ జాయిన్ చేస్తున్నాం. అన్నింటిని ఏం చేస్తున్నారు? మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నాం అంటే కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దీనికి ఏమైనా కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా అంటే ఎట్లాంటి కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదు. సో సపోజ్ k = 10 ఇచ్చాడు అంటే ఎంత వచ్చింది? 20 decibels వచ్చింది. 20 లాగరిథం 10 power 1 బయటకు వచ్చేసింది. log 10 1. సో వి గాట్ 20 decibels. సో 20 decibels అనేది తీసుకున్నాం, అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ కొట్టేసాం. సో ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సిస్ని ఎలా డివైడ్ చేసాను చూడండి. ఒకసారి లాగరిథమిక్ ప్లాట్లోకి వెళ్ళటం. యాంప్లిఫైర్స్లో మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై ద ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్, గెయిన్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్. అక్కడ మీరు లాగరిథమిక్ ప్లాట్ తీసుకున్నారు అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? 0.1 స్టార్టింగ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఒక బ్లాక్, అదైన వెంటనే నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఎంటర్ అయ్యేసరికి 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ బ్లాక్ అయిపోతే నెక్స్ట్ 10 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 100. అంటే 10 మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, అంతేనమ్మా. ఫ్రీక్వెన్సీ దాని యొక్క రేంజ్ 10 మల్టిప్లికేషన్లో చేంజ్ అవుతుంది.
అందుకని దీన్ని ఏమంటాడంటే డెసిబల్ పర్ డీకేడ్ అంట. డీకేడ్ 10 multiplication. For suppose, okay, by seeing the second one, you will understand. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ g of s is equal to 1/s. డిఫరెంట్గా వేరే ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నాం, 1/s అనేది తీసుకున్నాం. ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్. సైనసాయిడల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు, s is equal to j omega పుట్టప్ చేశారు, వి గాట్ 1/j omega. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వచ్చింది, 1/ω వచ్చింది. అలాగే ఫేజు మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ω/0 -90. ఏం చేంజ్ ఏం లేదు. పోలార్ ప్లాట్లో మొత్తం అన్ని కాంపోనెంట్స్కి ఒకేసారి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి విడివిడిగా కట్టుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు 1/s అనేది ఏంటి, నాకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్. అదొక ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పోల్ ఎట్ ఆరిజిన్. ఇట్ విల్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో g of j omega equal to 1/j omega. Now what is the magnitude 1/omega? Now ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. let us consider 20 logarithm 10 base 1/omega. దాన్నే మనం లాగరిథంలో ఉన్నాం కాబట్టి 1 ఇక్కడ log 10 1 అంటే 0 అయిపోతుంది కదా. log a/b, log a minus log b, log a ఈక్వల్ టు 1 అంటే 10 power 0 బయటకు వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ది ఏమైపోయింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో సెకండ్ ఏం మిగిలింది చూడండి, -20 log 10 omega. మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ నాకు అంటే 1/omega ఉంది కాబట్టి -20 log 10 omega. నో ఫర్ వీటికి ఏముంటాయంటే స్లోప్స్ ఉంటాయి ఈ స్ట్రైట్ లైన్స్కి. సో స్లోప్ పాయింట్ తెలియాలి అంటే we have to put up some values. So let omega is equal to 0.1 radians per second తీసుకున్నాం. ఎంత వాల్యూ వచ్చింది నాకు, 20 decibels per decade వచ్చింది. సపోజ్ omega is equal to 1 తీసుకున్నాం, 0 decibels వచ్చింది. సపోజ్ omega is equal to 10 తీసుకున్నాం, -20 decibels వచ్చింది. See from the 0.1 to 1 10 multiplication is there. అంటే 10 points per 10 points ఎంత స్లోప్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే -20 స్లోప్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే 20 - 20 ఐ గాట్ 0. మళ్ళీ ఫ్రమ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 1 to ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అనదర్ 10 units. మళ్ళీ అనదర్ 10 మల్టిప్లికేషన్ అంటే అనదర్ డీకేడ్. ఫర్ అదర్ డీకేడ్ -0 - 20 decibels వచ్చింది. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 10 points ఆన్ ద లాగరిథమిక్ స్కేల్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్కి స్లోప్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అంటే -20 decibels చేంజ్ అవుతుంది. అందుకనే ఏం చెప్తాడు, సో ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్, చెక్ చూడండి. సో ఒక చిన్న గ్రాఫ్లో తీసుకున్నాం మనం. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద +20 decibels, 0 decibels, -20 decibels డ్రా చేసాము. ఫ్రీక్వెన్సీ 0.1 మామూలే, మీకు లాగరిథంలో ఎలా ఉంటుందో అలాగ 1, 10, 100, 1000 అలాగ ఎవ్రీ 10 మల్టిప్లికేషన్. సో ఇక్కడ 0.1 దగ్గర నుంచి 1 వరకు ఒక డికేడ్ అంటాం, ఎందుకంటే 10 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ 10 పాయింట్స్కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఎంత స్లోప్తో డ్రా చేయాలి అంటే -20 decibelsతో డ్రా చేయాలి. అంటే చూడండి, +20 దగ్గర నుంచి -20 యాడ్ చేస్తే ఎక్కడికి వచ్చేసింది ఆ స్ట్రైట్ లైను, 0కి వచ్చేసింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డీకేడ్ అంటే అనదర్ 10 పాయింట్స్. ఎక్కడి నుంచి 1 నుంచి 10కి. ఫ్రమ్ 1 to 10 ఐ హ్యావ్ టు డ్రా అనదర్ స్ట్రైట్ లైన్. ఎంత ఉండాలి దానికి స్లోపు, -20 ఉండాలి. చూడండి 0 - 20 ఎక్కడికి వచ్చేసింది, -20 decibels. సో యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 పాయింట్స్కి మీరు ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టెంట్ అనుకోండి, స్లోప్ అంటూ ఏం లేదు, స్లోప్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. కానీ 1/s అనే పర్టికులర్ పోల్కి ఇఫ్ ఐ అప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ 0.1 తర్వాత 1 అప్లై చేశాను, 1 తర్వాత 10 అప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే -20 పడిపోతాం. సో -20 decibels స్లోపు మనకి చేంజ్ వచ్చేస్తాం. సో దట్స్ వై
వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ చూసారా ఫర్ ఎవ్రీ 10 వాల్యూస్. అంటే ఒక్కటే తీసుకోండి పోనీ డౌట్ ఉంటే సార్ ఒకటే చూస్తానంటే ఒకటే చూడండి పోనీ. 0.1 to 1 ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కొట్టాం. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ స్లోప్ ఎంత ఉండాలి? -20 ఉండాలి. అందుకే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాను. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ సపోజ్ అంటే ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది మీకు. ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ దానికి కూడా -20 ఉండాలి కాబట్టి 0 డెసిబల్స్లోంచి -20 తీసేసాం. అందుకని అనదర్ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ -20 డెసిబల్స్ పర్ డికేడ్. సో పోల్ ఎట్ ఆరిజిన్ సింపుల్ మైండ్లో ఉండాలి మనకి. పోల్ ఎట్ ఆరిజిన్ అన్న వెంటనే కే తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి కన్క్లూడ్ చేద్దాం. కే అనేది తీసుకున్నాను నేను, అంటే అది కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ లాగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా తీసుకుంటాం? 20 లాగరిథం 10 బేస్ కే. ఇది డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద స్లోప్? దానికి స్లోప్ అంటే ఏం లేదు. అందుకని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తారు ఇది 0 స్లోప్తో. కానీ 1/sకి -20 డెసిబల్స్ చేంజ్ అవుతుంది ప్రతి 10 యూనిట్స్కి. ప్రతి 10 యూనిట్స్కి -20 డెసిబల్స్ చేంజ్ వస్తుంది. కాబట్టి -20 పర్ డికేడ్ అంటుంది. డికేడ్. దట్స్ వై చూడండి ఇక్కడ 1/s అనే దానికి స్లోప్ ఎంత తీసుకుంటున్నాను? -20 డెసిబల్స్ తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ 1/s² ఇస్తే ఇంక ఇదంతా సాల్వ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ థింక్ దట్ దెర్ ఆర్ 2. దట్స్ వై -40 డెసిబల్స్ పర్ డికేడ్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 10 యూనిట్స్కి నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్ విత్ -40 డెసిబల్స్ ఉన్న స్లోప్తో గీస్తాను. ఓకే, you can understand quickly this one also. So if the factor is s, then what is happening for every 10 values? ఒకసారి omega 0.1 పెట్టాం, ఒకసారి 1 పెట్టుకున్నాం, ఒకసారి 10 పెట్టాం. Then what is happening here? We are getting there may be increment in the slope. పెరుగుతోంది స్లోప్ ఇక్కడ ఎంత? +20 డెసిబల్స్. చూడండి -20 నుంచి 0కి పడిపోయింది, 0 నుంచి +20. అంటే స్లోప్ ఏమవుతుంది మనకి? పెరుగుతుంది. So +20 decibels per decade for every 10 multiplication of the frequency. Then if I want to draw the straight line with a +20 decibels, then you have to draw in the forward direction. చూడండి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాను. -20 దగ్గర నుంచి 0కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కొట్టాం. దాని స్లోప్ ఎంతమ్మా? +20 decibels. ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ 0.1 దగ్గర నుంచి 1 వరకు 10 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ వై స్లోప్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాం మనం? +20 డెసిబల్స్ పర్ డికేడ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఎందుకు అంటే 0 కాబట్టి. 0 పోల్కి వచ్చేసరికి పోల్ 1/sకి పోల్కి వచ్చేసరికి దానికి ఎంత ఉంటుంది స్లోపు? -20 డెసిబల్స్. అది ఎస్, ఇది 0. దీని స్లోపు ఫర్ ఎవ్రీ 10 వాల్యూస్కి నేను చెక్ చేశాను. చెక్ చేస్తే +20 పెరుగుతుంది నాకు. ఫర్ సపోజ్ s² తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ 2 zeros కాబట్టి 2 times 20 40 డెసిబల్స్ తీసుకోవాలి స్లోప్. జస్ట్ గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే మనం. ఇవన్నీ మీరు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్. కే అంటే ఏంటమ్మా? కాన్స్టెంట్. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నార్మల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, దానికి స్లోప్ అంటే ఏముండదు. అందుకని డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నారు? ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసేస్తున్నారు, 0 స్లోప్. బట్ పోల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవ్రీ 10 మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి -20 డెసిబల్స్ స్లోపు చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక పోల్ తీసుకున్నప్పుడు -20 డెసిబల్స్ తీసుకోవాలి స్లోప్. అదే ఒక 0 తీసుకున్నారనుకోండి, ఎస్. సో ఎవ్రీ 10 మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి 20 డెసిబల్స్ పెరుగుతుంది. అందుకని పాజిటివ్ +20 డెసిబల్స్ పర్ డికేడ్ తీసుకుంటాం. సో ఇంకా అదే సపోజ్ 1/s² అంటే 2 ఇచ్చాడు, అంటే 40 డెసిబల్స్ పర్ డికేడ్. అదే ఓన్లీ s² ఇచ్చాడు, సారీ పైన -40, ఓన్లీ s² ఇచ్చాడు +40. ఐ విల్ రిపీట్, వాట్ ఈస్ పర్ డికేడ్? డికేడ్ అంటే 10 పాయింట్స్. మీ యొక్క లాగరిథమిక్ ప్లాట్ కూడా ఇలాగే తీసుకుంటారు. 0.1, 1,
10, 100 అని తీసుకుంటారు. అంటే ఎవ్రీ 10 మల్టిప్లికేషన్కి మీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ మారిపోతుంది. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 నుంచి 1, 2, 3, 4కి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ 10, 20 అదే అలా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ 10 దగ్గర 10, 20, 30, 40కి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ 100 తర్వాత 100, 200, 300. See how quickly it is changing the frequency range. సో ఆ 10 యూనిట్స్కి మనం డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ దగ్గర స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయాలి, అసిమ్ప్టోటిక్ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ స్లోప్. నెగిటివ్ స్లోప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే పోల్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది. పాజిటివ్ స్లోప్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే 0 ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది. ఓకే, there are other points are there. The coming class I will discuss the other points. Okay, then we'll pick up one problem and we'll solve 1 or 2 problems. Maybe within 1 or 2 classes, if possible, available, I will complete this one. Then I will enter into another topic. Right. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను, పక్కన రెఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకోండి, దాన్ని ఒకసారి రెఫర్ చేయండి, ఏం పాయింట్స్ చేసాం, డౌట్స్ ఉంటాయి వెంటనే కాల్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్.